Hello everyone. In the last lecture we studied the steps related to how to design the lead compensator. In this lecture we will solve one problem related to lead compensator. So question is given, consider a unity feedback system, which is unity feedback system means what? H of s का असणार 1 असणार, okay, with loop open loop transfer function where g of s is equals to k upon s in bracket s plus 2. Design the lead compensator to meet the following specifications. Here what are the specifications are given? They are given damping ratio and damping natural frequency. Zeta is equals to 0.5 and omega n is equals to 4 radian per second. Okay, now what is our first step? First step is to sketch the root locus of the uncompensated system. So for solving the root locus, what we require? This is our g of s. So poles काय असणार? s is equals to 0 and s is equals to -2. So number of poles किती झाले? 2 and number of zeros इथे s नाही आहे, means number of zeros काय? Zeros. Okay, so z is equals to 0. So here now second step is the angle of asymptotes. Angle of asymptotes find out करायचे. So we have the formula that is theta is equals to 180 degree in bracket 2q plus 1 upon p by z. What is the value of q? ओके, आता ह्याच्यामध्ये अजून एक कन्फ्युजन काय होऊ शकतं तुम्हाला, की काय काय बुक्समध्ये 2q ऐवजी 2x घेतलेले आहेत आणि त्यांनी एक्सच्या व्हॅल्यूज घेतलेल्या आहेत आणि काही काही बुकमध्ये q वापरलेले आहे. सो थोडं कन्फ्युजन न करता तुम्ही हा फॉर्म्युला फक्त समजून घ्या की 180 डिग्री इन ब्रॅकेट 2q प्लस 1 p मायनस झेड. मग इथे q असू दे, झेड असू दे, काही असू देत. ओके, त्याने काही चेंज होत नाही सिस्टीममध्ये किंवा त्या फॉर्म्युलामध्ये. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ q कशावरून घेतो आपण? नंबर ऑफ पोल्स किंवा नंबर ऑफ झिरोज. आता नंबर ऑफ पोल्स इथे ग्रेटर आहेत. ओके, इथे कंडिशन काय आहे? p इज ग्रेटर दॅन z. ओके, सो q कशावरून घेणार आपण? p वरून. आता नंबर ऑफ p's किती आहेत? 2. सो इथे qच्या व्हॅल्यूज 2 येणार, 0 अँड 1. ओके, ह्या दोन व्हॅल्यूज आले इथे. नाव सबस्टिट्यूट वन व्हॅल्यू ऑफ द q इन दिस फॉर्म्युला. Okay, so q is equals to 0. Suppose I substitute q is equals to 0. So 180 degree in bracket 2 into 0 plus 1 by 2. So q1 is equals to what? 90 degree. Okay. Similarly, substitute another value of the q in this bracket. So what is the value of q? Next value is 1. So here 180 degree in bracket 2 into 1 plus 1 divided by 2. So 180 degree into 3 divided by 2, you will get 270. Okay, now you find the theta 1 and theta 2. I think you know all these what is angle of asymptotes, what is centroid, how to calculate breakaway point. Okay, this is you have studied in the last semester. Okay, these are the steps for sketch the root locus. Okay, so don't get confused. Now next is centroid. This is mu is equals to what? Real part of the poles minus real part of zeros divided by p minus z. Okay, the real part of poles काय आहेत आपल्याकडे? -2 and 0. ओके, म्हणजे हे दोन्ही पण रिअल पार्टच आहे. ओके, आणि 0 नाहीच आहे. मग इथे काय येणार? समेशन करायचं ना याचं, म्हणजे इथे प्लस होतं, म्हणजे हे -2 आहे प्लस -2 असं येतं इथे. ॲक्च्युअलमध्ये ही केस कसं येतं की 0 प्लस इन ब्रॅकेट -2 प्लस 0 -0. रिअल पार्ट ऑफ 0 दॅट इज मायनस डिवायडेड बाय 2. तेच काय झालं? 0 फक्त मायनस साईन बाहेर घेतलं आहे मी. -0/2. सो रो इज इक्वल्स टू वॉट? -1. ओके, दिस इज वॉट अवर सेंट्रॉइड. अवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट breakaway point. This is the breakaway point using dk by ds. Okay, so how to find k? K is nothing but what? The characteristic equation. Okay, so closed loop characteristic equation. Closed loop characteristic equation is given by 1 plus g of s into h of s, which is equal to 0. Okay, now you have g of s. This is your g of s. What is the value of h of s? 1. Okay, unity feedback system आहे, त्याच्यामुळे h of s is equals to what? 1.
राईट. सो 1 प्लस के अपॉन एस इन ब्रॅकेट एस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. नाव आता फक्त डिनॉमिनेटर सेम करून घ्यायचे, म्हणजे एस हे आतमध्ये मल्टिप्लाय करून घेतलं ए स्क्वेअर प्लस 2s प्लस के विच इज इक्वल टू 0 आणि हे डिनॉमिनेटर काय झालं इकडे गेला. ओके, सॉल्व करून दाखवते. एस इन ब्रॅकेट एस प्लस 2 प्लस के अपॉन एस इन ब्रॅकेट एस प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0. ओके, हा इकडे गेलं आणि हा ब्रॅकेट फक्त काय केलं मी इथे ओपन केलं आहे. So therefore now find out the value of k from this equation. So what is the value of k is equals to what we will get, minus s square minus 2s, minus s square minus 2s. Okay, so dk upon ds. Now हे जे केचं इक्वेशन आहे त्याला काय करायचं, डेरिव्हेटिव्ह काढायचं ह्याचं विथ रिस्पेक्ट टू एस. मग काय येणार हे 2s minus 2s minus 2 which is equal to 0. So we can find out the value of s from this. So s is equals to what, हे -2 इकडे गेलं तर काय राहणार +2 आणि हे डिवायडेड बाय -2. So we will get s is equals to -1. Okay, this is what your ब्रेकअवे पॉईंट्स. ओके, ब्रेकअवे पॉईंट्स म्हणजे काय की जो रूट लोकस आहे तुमचा, आता हा रूट लोकस आहे, आपण हे 2 पोल्स घेतले. ओके, 0 अँड हा आपला पोल काय आहे 0 आणि 1 पोल काय आहे आपला -1. ओके, आता हे पोल कुठल्या डायरेक्शननी, जेव्हा तुम्ही आपण ट्रॅव्हल करणार आहोत फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटीला -इन्फिनिटीला, तर कुठल्या डायरेक्शननी तुमचं जे व्हॅल्यूज आहेत त्या व्हॅरी झाल्यावरती चेंज होतील, तर आपल्याला अँगल ऑफ अझिम्टोज मिळतात आणि ब्रेकअवे पॉईंट मिळतो. ब्रेकअवे पॉईंट काय आहे आपला -1, म्हणजे इथे आला -1 बरोबर. म्हणजे तुम्ही केच्या व्हॅल्यूज अशा व्हॅरी कराल तर 2 कडून तो 1ला येऊन स्टॉप होणार. जर तुम्ही केच्या व्हॅल्यूज व्हॅरी केल्या नंतर तुम्ही चेक करावे तर की जे आपलं जी ऑफ एस आहे आपला त्याच्यामध्ये केच्या व्हॅल्यूज वेगवेगळ्या घ्या आणि चेक करू शकता. तर तुम्ही -2 कडून -1ला एकदा पोल -2 कन्सिडर करा, एकदा पोल 0 कन्सिडर करा. ओके, म्हणजे एसची व्हॅल्यू एकदा -2, एकदा एसची व्हॅल्यू 0. तर ते कुठल्या डायरेक्शननी ट्रॅव्हल करणार आहेत, तर अप टू -1 पर्यंत दोघं पण ट्रॅव्हल करणार. ओके, आणि -1 कडून एक पोल आहे ते जर व्हॅरी केलं आपण अप टू इन्फिनिटीला तर ते एका डायरेक्शनने जाणार आणि एक जो पोल आहे तो एका डायरेक्शनने जाणार. ओके, सो म्हणून ह्या पॉईंटला काय म्हणतात, ब्रेकअवे पॉईंट. ओके, सो दिस इज द रूट लोकस ऑफ द अनकम्पॅन्सेटेड सेट. इथे फक्त मी काय केलं, हा जो -1 मिळाला तो प्लॉट करून घेतला आहे. What is our next step? Next step is to translate the response specifications into pair of complex dominant root. आता ट्रान्सलेट ट्रान्झियंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन्स कुठले असतात, झीटा आणि ओमेगा एनचे आपल्याला दिलेले आहेत. ओके, सो फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन झीटा इज इक्वल्स टू 0.5 अँड ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 4 रेडियन पर सेकंड. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एस डी? सो हाऊ वी विल फाइंड आउट एस डी? There is the formula for SD which is equal to minus zeta omega n plus or minus j omega n under root of 1 minus zeta square. Just simply substitute these values in this equation. You know the zeta, you know the omega n. Okay, so minus 0.5 into 4 plus or minus j omega n is 4 and is under root of 1 minus 0.5 square. ओके, हे जर तुम्ही फाइंड आउट केलं तर यू विल गेट एस डी इज इक्वल्स टू -2.0 आहे, मीन्स -2 प्लस और माइनस जे 3.46. ओके, दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ अवर एस डी, मीन्स दिस इज वॉट युअर डॉमिनंट पोल. नाव यू हॅव टू फाइंड आउट. आता हा डॉमिनंट पोल आला, आपण तो आधी प्लॉट करून घेऊया. ओके, स्केच द पोल 0 प्लॉट फॉर अनकम्पॅन्सेटेड सिस्टम. आता आपल्याला पोल माहिती आहे, एक पोल इथे 0ला, एक -2लाच आहे आणि नेक्स्ट पोल काय मिळाला आपल्याला, हा एस डी काय ते -2 प्लस. आता तुम्हाला फाइंड आउट करताना काय करायचं, हे जेव्हा आपण कन्सिडर करणार आहे तर पहिल्यांदा प्लस व्हॅल्यू कन्सिडर करायची, -2 प्लस जे 3.46. ओके, सपोज ही व्हॅल्यू कन्सिडर करून आपण जे पुढचे कॅल्क्युलेशन्स करणार आहोत ते जर सॅटिस्फाईड नाही झाले, जे आपल्याला आउटपुट हवं आहे त्याला जर तुम्ही सॅटिस्फाय नाही झालात तर किंवा डिझायर्ड आउटपुट आपल्याला नाही मिळालं, देन यू हॅव टू गो फॉर द नेक्स्ट व्हॅल्यू दॅट इज -2 minus j 3.46. ओके, फर्स्ट वी विल कन्सिडर प्लस -2 प्लस j 3.46. सो आता इथे एस डी प्लॉट करून घेतला मी
फाईन. नाऊ दिस इज वॉट माय एस टी. नाव आता एस टीच्या खालीच आपण काय म्हटलेलं की 0 घ्यायचा असतो कंपॅन्सेटेड. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ अँगल. व्हॉट इज द डॉमिनंट अँगल. सो आता आपण आता हे जे अँगल फाइंड आउट केलेले आपण 90 आणि 270. ओके, हे अँगल काय आले आपल्याला, हे जे अँगल्स आहेत ते यू कॅन सी हिअर. ओके, दिस इज -1. तर हा -1ला एक 90 डिग्रीला जातो आहे, बरोबर. हा अँगल काय आहे माझा 90 डिग्री, राईट. आणि इथून जर हे टोटल काय झालं माझं 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 90 म्हणजे 270 डिग्री. सो हे ब्रेक अवे पॉईंट हे 90 आणि 270 डिग्री हे कुठे आपण इथे केलेलं आहे. नाव अगेन वी आर फाइंडिंग आउट द अँगल थीटा फॉर दिस पोल. आता हा जो पोल मिळाला आहे आपल्याला -2 जो एस डी मिळाला आहे -2 + J 3.46 हे काय करायचं आहे एसचे इथे सबस्टिट्यूट करायचं. तर आपल्याला काय मिळणार डॉमिनंट अँगल मिळेल. सो अँगल G ऑफ S ॲट S इज इक्वल्स टू -2 + J 3.46. सो ॲट अन अँगल ऑफ K इन ब्रॅकेट अँगल -2 + J 3.46 इन ब्रॅकेट अँगल एसची व्हॅल्यू काय -2 + J 3.46 + 2. सो इज इक्वल्स टू अँगल K काय असणार 0 असणार, काहीच नाही आहे म्हणून. ओके, आता हे रेक्टँग्युलरमध्ये यू हॅव टू कन्वर्ट इट इन टू पोलर फॉर्म. आणि मग तुम्हाला काय मिळणार आहे 120 डिग्री आणि 90 डिग्री. आय थिंक यू ऑल आर अवेअर ऑफ कन्वर्जन ऑफ पोलर टू रेक्टँग्युलर, रेक्टँग्युलर टू पोलर. इफ यू हॅव एनी डाऊट रिलेटेड टू दॅट, हाऊ टू कॅल्क्युलेट, हाऊ टू यूज कॅल्सी फॉर दॅट, कॉल मी एनी टाईम. ओके, सो फ्रॉम दिस वी विल गेट -210. ओके, सो अँगल G ऑफ S इज वॉट 210. आता सी हियर दिस अँगल is not the odd multiple of 180 degree, right? Odd multiple of 180 degree means what? 180 degree, 180 into 1, 180 into 3, 180 into 5. Is it the multiplication of 180 into 3? No. 180 into 3 is what? 360. Okay, right? So this is 210 means what? This is not odd multiple of the angle 180 degree. So we have to find out the theta. Phi, angle phi. So angle phi, how we will get angle phi? -180 degree minus 210. So we will get 30 degree. आता हे जे 30 डिग्री मिळाले, आता आपण एस डी मागच्या याला प्लॉट केला आहे. ओके, ह्या एस डी तुम्हाला एकच ग्राफ प्लॉट करायचा आहे, तुम्हाला असे मल्टिपल ग्राफ प्लॉट नाही करायचे. मी हे तुम्हाला शिकवण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी ग्राफ प्लॉट केलेले आहेत. ओके, आणि हे ग्राफ पेपरवर फाइंड आउट करायचे तुम्हाला. सो एस डीची व्हॅल्यू काय आहे इथे आपल्याला माहिती होती की -2 -2 प्लस 3.46 G. दिस इज माय एस डी. नाव आता ह्या एस डीवरून 30 डिग्रीला मला अँगल फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, पण आता हे 30 डिग्री आहे, पण मग ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला लागेल मला. मग ही व्हॅल्यू कसली आहे 0ची. हा 0 कसा फाइंड आउट करणार. इथून आपल्याला इथून 30 डिग्रीला अँगल काढायचा आहे, पण कुठून काढणार तुम्ही इथून काढू शकता, बरोबर. पण इथे काय होणार की हा पोल आहे आपल्या सिस्टीमचा पोल काय -2च आहे. ओके, सो तुम्ही जर 0 आपल्याला काय करायचं आता एक पोल मिळाला, एक 0 फाइंड आउट करायचं आहे. पण हा 0 जर -2 घेतला तर काय होणार 4 कॅन्सलेशन होऊन जाईल, बरोबर. वरती कॅन्सलेशन म्हणजेच काय की आता -2च आहे म्हणजे S+2 आणि S+2 असं जर असेल तर हे 0 झालं सिस्टीमचं आणि हे पोज झाले, मग हे दोन काय होतात कॅन्सल होतात. ओके, राईट. सो आपण -2च व्हॅल्यू नाही घेऊ शकत बिकॉज इथे -2 ऑलरेडी आहे आपल्याला जी गिवन सिस्टीम आहे त्याच्यामुळे -2 इज गिवन. सो यू हॅव टू फाइंड आउट नियरेस्ट, म्हणजे ह्याच्या लेफ्ट साईडला पण नियरेस्टची व्हॅल्यू असेल ती घ्यायची. सो आय एम चूजिंग हिअर 2.9. ओके, सिअर डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ द कंपॅन्सेटिंग 0. द प्लेस द कंपॅन्सेटिंग 0 बिलो द एस टी ऑन रिअल ॲक्सिस. आता ही कंडिशन आहे, आपण जेव्हा स्टेप्स बघितले त्याच्यामध्ये पण तुम्ही बघितलं की दिस इज द कंडिशन टू प्लेस द कंपॅन्सेटिंग 0 बिलो द एस टी ऑन रिअल ॲक्सिस. सो the 0 of compensator may get cancelled by the
पोल्स ऑफ द अनकम्पॅन्सेटेड सिस्टीम. ओके, सो हे झिरोज जे कंपॅन्सेटर सिस्टीमचे आहेत ते कॅन्सल आउट होऊ शकतात. कशामुळे? अनकम्पॅन्सेटेड सिस्टीमचा पोल काय आहे? -2 आहे. सो हेन्स प्लेस द कंपॅन्सेटिंग झिरो जस्ट लेफ्ट ऑफ द अनकम्पॅन्सेटेड सिस्टीम. ही जी अनकम्पॅन्सेटेड सिस्टीमचा पोल आहे त्याच्या जस्ट लेफ्ट साईडला आपल्याला घ्यायचं. मग ते काय घेतलं आपण? 2.9. सो वी चूज द झिरो दॅट इज 2.9. आपण काय लीड कंपॅन्सेटर फाइंड आउट करतोय, मीन्स 1/टाऊची व्हॅल्यू काय असणार आहे? 2.9. नाव नेक्स्ट स्टेप इज टू determine the compensating pole. So sketch the line from the SD making on the angle theta and line joining the compensating zero. Okay, see here. इथे काय केलं आता? हे -2 ह्या SD प्लॉट केला. ओके, नेक्स्ट स्टेप काय माझी? 2.9 कुठून घेतलं? या खालच्या स्टेपवरून. इथे 2.9. आता ह्या लाईनला तुम्ही ह्या लाईनपासून आपल्याला काय करायचं? अँगल 30 घ्यायचा. मग तो अँगल 30 घेतल्यावर जी लाईन त्याला जॉईन करेल तो आपला काय असणार आहे? नेक्स्ट पोल. ते काय आहे व्हॅल्यू माझी? 5.4. ओके, सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ पोल. सो स्केच द लाईन फ्रॉम द SD मेकिंग ऑन अँगल ऑफ 30 डिग्री विथ द लाईन जॉईनिंग द कंपॅन्सेटिंग झिरो एज शोन. Okay, from this compensating pole S is equals to what? -5. Means 1/αt is equals to 5.4. हे काय आहे व्हॅल्यू? आपल्याकडे लीड कंपॅन्सेटर आहे ना, S/1 + टाऊ आणि S + 1/αt असं लीड कंपॅन्सेटर आहे हा. ओके, सो हिअर स्टेप 7. Thus the open loop transfer functions of compensating system become GC of S and G of S is equals to. आता GC of S आणि G of S आपल्याला GC म्हणजे आपण काय केलं? आता पोल पण फाइंड आउट केला आणि झिरो फाइंड आउट केलं. मग तो आपला काय झाला? GC of S म्हणजे कंपॅन्सेटरचं ट्रान्सफर फंक्शन. आणि हा G of S ट्रान्सफर फंक्शनसाठी आपल्याला काय लागतं? पोल्स आणि झिरोज लागतात. ते आपण फाइंड आउट केलेत. मग पोल्स GC of S आपला काय आहे? S प्लस एक व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला? 1/टाऊ असतं लीड कंपॅन्सेटर म्हणजे 2.9 आणि S + 5.4. हे मायनस आहे ना, म्हणजे हे इकडे केल्यावर काय होणार? S + 0.4. आणि हा आपला G of S माझं ह्यांचंच. द गेन K at SD can be evaluated using magnitude condition. Now we have to find out the value of K. So GC. Okay, so magnitude of GC of S into G of S. एसची व्हॅल्यू ह्याच्यामध्ये काय सबस्टिट्यूट करायची? -2 + J 3.46. ही एसची व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केली आणि हे दोन्ही घ्यायचे. इथे जस्ट सबस्टिट्यूट केली आहे मी. के इन मॅग्निट्यूड काय आहे? के इंटू एसची व्हॅल्यू काय आहे? -2 + J 3.46 + 2.9 अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ एसची व्हॅल्यू -2 + J 3.46 + 5.4. ओके, नेक्स्ट S -2 + J 3.46 इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ S + 2. एसची व्हॅल्यू परत अगेन -2 + J 3.46 + 2. ओके, हे सॉल्व करा. जस्ट हे सॉल्व करून तुम्हाला काय मिळेल? इज इक्वल्स टू 1. मॅग्निट्यूड कंडिशन काय असते की ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही जेव्हा एसची व्हॅल्यू किंवा एस टीची व्हॅल्यू जेव्हा सबस्टिट्यूट करता तर ते इक्वल टू काय असायला पाहिजे? 1 असायला पाहिजे. सो ती व्हॅल्यू मी इथे सबस्टिट्यूट केली आहे. हे जस्ट सिम्प्लिफिकेशन आहे त्याचं की कसं सिम्प्लिफाय केलं. इज इक्वल्स टू 1 हे सगळं मल्टिप्लाय करून घेतलं एकमेकांना. ओके, त्याच्यानंतर मग आता केची व्हॅल्यू फाइंड आउट करताना के इथेच राहणार आणि हे काय होणार? इकडे डिव्हिजनमध्ये इथे मल्टिप्लिकेशनमध्ये जाणार. म्हणजे 1 × 16.46 - 64.94 I अपॉन 0.9 + 3.46 I. Okay, so from this we will get K is equals to 18.73 + 0.11. So we are interested in just magnitude. So ही जी फर्स्ट टर्म असते ती काय असते? मॅग्निट्यूड. आणि ही टर्म काय असते? आपलं अँगल. ओके, सो वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली इन मॅग्निट्यूड. सो केची व्हॅल्यू काय आली? 18.73 और 7. सो द ओपन लूप ट्रान्सफर फंक्शन ऑफ द कंपॅन्सेटेड सिस्टम बिकम. आता GC of S इंटू G of S फक्त काय करायचं? तर केची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची. ओके, जे मागे ट्रान्सफर फंक्शन आपण इथे घेतलेलं तेच ट्रान्सफर फंक्शन फक्त इथे काय केलं? केची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केलं. ओके, आणि त्याच्यावरून काय केलं आहे? हा फायनल रूट लोकस फाइंड आउट केला आहे.
आता हा जो फायनल रूट लोकस आहे ह्याच्यामध्ये तुम्ही काय पोल्स आहेत जे जे आपण फाइंड आउट केले ते सगळं तुम्हाला इथे सबस्टिट्यूट करायचे बरोबर. हे पोल्स आहेत माझे 0 आणि हा -2ला. नेक्स्ट दिस इज माय एस टीवरून मला काय मिळालेलं, नेक्स्ट अनकम्पॅन्सेटेड पोल्स मिळालेले -2. दिस इज माय कंपॅन्सेटेड सिस्टीम पोल 5.4. ओके. अँड दिस इज फॉर द रूट लोकस. एस टीवरून काढलेलं रूट लोकस आहे हा. ओके. थिटा काय असणार माझा 90 आणि 270 असणार इथे. फाईन. सो अगेन वी हॅव टू फाइंड आउट दिस रूट लोकस. म्हणजे हे जे आता आपण फाइंड आउट केलं आहे ना ह्याच्यावरून आपल्याला रूट लोकस हा फाइंड आउट करायचा. हे बघा इथे मी सेम स्टेप्स अगेन. पोल्स काय असणार आहेत, आता माझे पोल्स काय झाले, जे ट्रान्सफर फंक्शन आहे, ट्रान्सफर फंक्शन काय आहे माझ्याकडे 18.7 इन ब्रॅकेट एस प्लस 2.9 अपॉन एस इन ब्रॅकेट एस प्लस 2 एस प्लस 5.4. म्हणजे पोल्स काय झाले, एस इज इक्वल्स टू 0, एस इज इक्वल्स टू -2 आणि एस इज इक्वल्स टू 5.4. ते काढलं, झिरोज माहिती आहे, त्यात 0 पण आहे 2.9. अँगल ऑफ अझिम्पटोस फाइंड आउट करा. देन यू हॅव टू फाइंड आउट सेंट्रॉइड, देन ब्रेकअवे पॉईंट. सेम स्टेप अगेन. देन दिस इज ब्रेकअवे पॉईंट. आता हा जो ब्रेकअवे पॉईंट आहे हा काय -1.16. आणि देर इज नो इंटरसेक्शन विथ द जे ओमेगा ॲक्सिस. असं का लिहिलं आहे, कारण की आपण जे ओमेगा ॲक्सिसला इंटरसेक्ट, रूट लोकस जर असा आला असता तर आपण इंटरसेक्शन केलं असतं. कशाला, जे ओमेगा ॲक्सिसला. आपला रूट लोकस इथे येतो 1.69. सपोज दिस, सो दिस कॅन बी अ व्हॅल्यू ऑफ 1.69. ओके. रूट लोकस इथूनच पास होतो आहे. So this is all about the designing of the lead compensator. We will take one more example related to this. Okay. जर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये काही डाऊट असतील, काही समजलं नसेल तर यू कॅन कॉल मी एनी टाईम. फाईन. थँक्यू.